myself Rani, Department of History, Dr. SNS College of Education. இன்னைக்கு நம்ம என்ன பார்க்க போறோம்னா SEM 2ல Choice and Protection. அதாவது நம்ம குழந்தைகளை பத்தி மெயினா ஒரு சப்ஜெக்ட் கொடுக்கணும்ன்றதுக்காகவே இந்த பாடத்தை நம்ம கொடுத்திருக்காங்க. அதுல வந்து குழந்தைகளுக்கு என்னென்ன முக்கிய தேவைகள் இருக்கு அப்படின்றத பிரீஃபா இந்த ஃபுல் 5 யூனிட் நமக்கு சொல்லுதுடா. அதுல ஃபர்ஸ்ட் யூனிட்ல நம்ம ஃபர்ஸ்ட் டாபிக் who is child. அத பத்தி நாம இன்னைக்கு பிரீஃபா பார்க்கலாம். சொல்லுங்கடா. So before moving into the child rights, we should know who are child. So in some countries like USA, the children between the age group of 1 to 21 are considered children. And in some countries, children who are below 18 are considered children. And according to United Nations Convention on Rights of Child, the children, that is every human being who come under the age of 18 are considered as child. These the children who are dependent on parents for caring, protection and guidance, and they are also every time they look for their parents for any sort of help. And apart from that, child are those who grow till the period of the mentioned age, and they'll grow mentally as well as physically. And before going to this child rights, we should also know what are the rights that are mentioned in the United Nations Convention, rights of child. So the first thing is rights on survival, and second one is right on protection, and third one is right on development, and fourth one is right to participation. The first right in all this rights is the basic one, which is the right to survival. This right to survival comes under the Article 6 of the United Nations Convention for Rights on Survival. So in this right, what we see is that the access to clean, water, food, shelter, clothing, education, healthcare are some of the fundamental or basic items that are listed in the right to survival. Apart from this, there are also many other things that are included, but for the survival of a child, these are the important aspects which is mentioned in this. Topic is right to protection. The right to protection comes under the United Nations Convention on the right of the child. So it's one of the four core principles, and it's about the ensure the safeguard of the child, which that involves the violence, neglects and exploitations, which provides the safe cover from the child labors and the mental and physical abuses. Next is development. Rights to development. ஒவ்வொரு சைல்டுக்குமே அவங்களோட ஃபுல் பொட்டென்ஷியலை வந்து டெவலப் பண்ணுறதுக்கு கண்டிப்பாக ரைட்ஸ் தேவை. அது மட்டும் இல்லாமல் டெவலப்மெண்ட்ன்றது வந்து வெறும் ஃபிசிக்கல் டெவலப்மெண்ட்டும் இல்லாமல் அவங்களோட இன்டெலெக்சுவல் டெவலப்மெண்ட்டு, எமோஷன், சோஷியல், இது எல்லாத்தையும் கொண்டு வரது தான் டெவலப்மெண்ட்டுன்னு சொல்கிறாங்க. அது எல்லாமே அவங்களுக்கு தேவை. அதுவும் இல்லாமல் ஒவ்வொருத்தவங்களுக்கும் ஃப்ரீ அண்ட் கம்பல்சரி எஜுகேஷன் வந்து பிரைமரி கொடுக்கணும்னு சொல்லி ரைட்ஸ் டு எஜுகேஷனில் இது கொண்டு வந்திருக்காங்க. வந்து ரைட் டு பார்ட்டிசிபேஷன். எல்லா குழந்தைங்களுமே வந்து ஒரு இடத்துல வந்து பார்ட்டிசிபேட் பண்ணாதான் வந்து எது ரைட் அண்ட் ராங் டெசிஷன் எடுக்கணும் அப்படிங்கிற அவேர்னஸே அந்த குழந்தைங்களுக்கு வரும். அதுக்கு நம்மளுக்கு வந்து ஏதாச்சும் ஒரு தீங்கு நடந்திருந்தாலும் அந்த குழந்தைங்களுக்கு வந்து இந்த பார்ட்டிசிபேஷன் மூலமாக தான் வந்து தெரிஞ்சுக்குவாங்க. நம்ம சைல்ட் ரைட்ஸில் வந்து who is child, சைல்ட்னா என்னன்னு பார்த்தோம், அவங்களுக்கு என்னென்ன ப்ரொடெக்ஷன், அதாவது என்னென்ன உரிமைகள் இருக்குது அப்படின்றத பார்த்தோம். அப்போ அந்த ஒவ்வொரு உரிமையுமே ஒரு குழந்தைக்கு வந்து ரொம்ப முக்கியமான ஒன்று தான் இல்லையா. இப்போ வாழும் உரிமைன்னு பார்த்தோம், அப்புறம் பங்கேற்கும் உரிமைனா என்னன்னு பார்த்தோம், அதுக்கப்புறம் வளர்ச்சிக்கான உரிமைனா என்னன்னு பார்த்தோம் இல்லைங்களா. இப்போ இந்த ஒவ்வொரு உரிமையும் பார்த்தோம் அப்படின்னா அந்த குழந்தைங்களுக்கு பாதுகாப்பு இருக்கா, பாதுகாப்பு உரிமை, இந்த மாதிரி 4 உரிமைகள் கொடுத்துருக்காங்க. இந்த 4 உரிமைகளுமே ஒரு குழந்தைக்கு சரியான முறையில் கிடைக்குதா இல்லையா அப்படின்றதான் நம்மளோட கொஸ்டினாக இருக்குது. இப்போ குழந்தைகள் அப்படின்னா பார்த்தோம் அப்படின்னா 0லேருந்து 18 இயர்ஸ் வரைக்கும் இருக்கிற எல்லாருமே குழந்தைகள் தான். அதே மாதிரி இது ஆண் பெண் அப்படின்னா எல்லாமே ஜாதி, மதம், மொழி, இனம் வேறுபாடு இன்றி எல்லாருமே குழந்தைகளாக தான் நம்ம ட்ரீட் பண்ணணும். எல்லாத்துக்கும் சம உரிமை கொடுக்கணும், ஈக்குவலாக இருக்கணும் எல்லாருமே அப்படின்றது தான். இந்த சப்ஜெக்ட் பூராவே நமக்கு என்ன சொல்லுன்னா, குழந்தைகளுக்கு என்னென்ன உரிமைகள் கொடுக்குறோம், அவங்களுக்கு பாதுகாப்பு என்ன கொடுக்குறோம், அவங்களுக்கு என்னென்ன ஆர்டிக்கல்லாம் இருக்குது, அவங்களோட நலனுக்காக நம்ம என்னெல்லாம் செய்யணும் அப்படின்றத இதை ப்ரீஃபாக கொடுத்துருக்காங்க. முக்கியமாக இந்த காலகட்டத்தில் பார்த்தோம்னா பெண் குழந்தைகளுக்கு வந்து பாதுகாப்புன்றதே ஒன்று இல்லாமல் இருக்குது. ஏன் இதனால என்னத்துக்காக அந்த பெண் குழந்தைகளுக்கு பாதுகாப்பு இல்லை அப்படின்றத வந்து நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். அப்படின்னா
சரியான முறையில் குழந்தைகளை வந்து ஒரு பெற்றோர்கள் அரவணைக்கிறது இல்லைன்னு ஒரு காரணம் சொல்லலாம். ஏன்னா அப்பா அம்மா என்ன பண்ணுறாங்க, வேலை அப்படின்னு சொல்லி போயிடுறாங்க. அப்போ அந்த மாதிரி குழந்தைகளை, அதுவும் பெண் குழந்தைகளை நம்ம வந்து கண்டிப்பாக கவனிக்கணும் அப்படின்றதான் அதோட இம்பார்ட்டண்ட்டாக இருக்குது. ஓகேடா, நெக்ஸ்ட் கிளாஸில் நம்ம மற்றது பார்க்கலாம். தேங்க்யூ.